السلام علیکم۔ تازہ کتب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اردو ناول جدیدیت کے تناظر میں۔ یہ کتاب ڈاکٹر مظہر عباس صاحب کی ہے، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں۔ بنیادی طور پر یہ کتاب ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جس کو انہوں نے جزوی ترمیم کے بعد کتابی شکل میں شائع کیا ہے۔ یہ کتاب فکشن ہاؤس لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں کون سے مباحث زیر بحث آئے ہیں اور کن ناولوں پر انہوں نے جدیدیت کے مباحث کو اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے کیا نتائج اخذ کیے ہیں ڈاکٹر مظہر عباس صاحب نے، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کتاب میں موجود مواد کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب۔ نئی کتابیں جب آپ لکھتے ہیں، یقین مانیں کہ ایک ایسی سرشاری کا سماں ہوتا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ کتاب، اس کا موضوع، اس کے مدرجات و مشتملات ایک کو دیکھ کے، یہ پڑھ کے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہمارے جواں سال محقق اور نقاد ڈاکٹر مظہر عباس صاحب نے اردو ناول کو جدیدیت کے تناظر میں دیکھنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اردو ناول جدیدیت کے تناظر، اور یہ اصل میں ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے، اور یہ مقالہ انہوں نے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کی نگرانی میں مکمل کیا، اور ڈاکٹر مظہر عباس نے پیش لفظ میں بتایا ہے کہ یہ موضوع ڈاکٹر قاضی عبدالرحمن عابد مرحوم نے تدریس کیا تھا، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن بعض افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی یادوں کی خوشبو پیچھے بکھیر کے جاتے ہیں، تو قاضی عابد کو کون فراموش کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر مظہر عباس صاحب نے اس کتاب کو 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ آپ ان کے مدرجات ملاحظہ کریں کہ پہلے باب میں جدیدیت، پس منظر اور پیش منظر، اس پہ بڑی عمدہ گفتگو کی ہے انہوں نے۔ جدیدیت کیا ہے اس کا تعارف کرایا، احیاء علوم کی تحریک کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا ہے، اصلاح دین کی تحریکوں کو موضوع بنایا گیا ہے، انسان دوست کی وجودیت، 20ویں صدی میں جدیدیت کی فکری اساس اور جدیدیت اردو میں ابتدائی اثرات، ان پہ بات کی گئی ہے، اور پہلا باب اپنے اگلے پڑاؤ کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرے باب میں، جس کا عنوان ہے اردو ناول پر جدیدیت کے فکری اثرات، وجودیت اور اردو ناول، انسان دوستی اور اردو ناول، روشن خیالی، سیکولرزم اور اردو ناول، جدید سیاسی سماجی منظرنامہ اور اردو ناول، ان موضوعات پہ خامہ فرسائی کی گئی ہے۔ اور تیسرا باب ہے اردو ناول کا فن اور جدیدیت، جو ماحصل بھی ہے اس کتاب کا کہ علامت نگاری اور اردو ناول، شعور کی روح، آزاد پلازمہ خیال، داخلی خود کلامی، یہ اصطلاحی جو مطالعہ ہے بہت ہی جاندار ہے، اس لیے کہ ایک ناول کے قاری کو ان اصطلاحات سے مکمل طور پہ آگاہ ہوئے بغیر ناول سے وہ حاض نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ تکنیک کا استعمال کر کے ناول نگار اپنے ناول کو اور رچ کرتا ہے تکنیکی اعتبار سے۔ جدیدیت اور اردو ناول، فلیش بیک، فلیش فارورڈ اور اردو ناول۔ اب دیکھیں فلیش بیک کی تکنیک اور اب فلیش فارورڈ کی تکنیک، تو یہ
नया मुताला है और इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर मजहर अब्बास महज माजी का जो हिस्सा रह के ताकीद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने अहद की नब्ज़ पर उनका हाथ था। सो ये इस्तेमाल जो जदीद फिक्शन में बहुत अहमियत की हामिल उन पे उन्होंने एक और देखिए कि सररियलिज़म और उर्दू नॉवल ये भी एक बहुत अहम मुताला इस किताब की बासरबत होने की दलील है। और चौथा बाब मुंतखब उर्दू नॉवलों का खसूसी होता। इसमें डॉक्टर मजहर अब्बास ने बहुत सोच विचार के बाद अपने निगरानी मकाला यानुमाई में आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन आदम, खुशियों का बाब, अनवर सज्जाद, नादीर, जोगिंदर पाल और जन्म कुंडली फ़हीम आज़मी का मुताला किया है। ये नावल ऐसे हैं जिनमें हमें जदीदियत के बहुत ही वाज़ेह असरात नज़र आते हैं और नावल निगार जो हैं वो इन तकनीकों को खूब समझते हैं। सो ये बाब बहुत अहमियत का हामिल है। चौथा और आखिरी बाब उर्दू नावल जदीदियत के तनाज़ुर एक तरह से माहसल है कि नताइज जो मुरतब किए हैं इस 308 सफ़े की किताब के, उनको एक समरी के तौर पे आखिर में बयान किया गया और बड़ा अहम मुताला है इसका आखिरी हिस्सा भी। फिर इसमें जो किताबियात का हिस्सा है, एक मकाला किन बुनियादी और सानवी माखज़ की रोशनी में तरतीब पाता है, उसको भी हम मुताले के ज़ैल में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर मजहर अब्बास ने बुनियादी माखज़ इसमें जो 57 माखज़ हैं उन पर इन्हिसार किया है और एक लंबी फहरिस्त है जो सानवी माखज़ की है, ताक़ीदी और तनकीदी कुतब हैं और अंग्रेज़ी, उर्दू और फिर रसाइल व जराइद की, जिनमें ये बहसें अव्वल हमारे लिटरेचर में मुतारफ़ हुई। तो ये इस किताब का जो बैक टाइटल है वो डॉक्टर खालिद फैयाज साहब ने लिखा है और इसमें उन्होंने डॉक्टर मजहर अब्बास के बारे में बताया है कि वो एक अच्छे उस्ताद नहीं बल्कि एक अच्छे साहब मुताला आदमी, और ज़ाहिर है ऐसे मौजू पे काम करना हर कसो नाकस का काम नहीं। पहले इसमें लिव करना पड़ता है, इस मौजू में उसका बतौर ख़ास मुताला करना पड़ता है, उसका तकनीकी जो हवाला है उसे देखना पड़ता है, उसका मौज़ूआती तनाज़ुर देखना पड़ता है और कई और जेते हैं जो इस एक 308 सफ़े की किताब में गोया आप समझ लें कि दरिया को कूज़े में बंद करना, ये बड़ी मेहनत का काम है। मौजू ही इस बात का तकाज़ा करता है। एम खालिद फैयाज जो बहुत खुद भी नई तहरीकों पे उनकी बड़ी भरपूर निगाह, उन्होंने इस किताब की तहसीन किया और कहा कि अपने मकाले और मौक़िफ़ को मोतबर और मुस्तनद बनाने के लिए जिन 4 नावलों का इख्तिसासी मुताला किया गया है उसे नावल की तज्ज़ियाती तनकीद में ग्राम कद्र इजाफ़ा कहा जा सकता है। और ऐसे ही यकीनन मजहर अब्बास साहब जदीद तर अदबी अहवाल पे पूरी निगाह रखते हैं और ये किताब उसका बड़ा अहम निशान और नक्श बन के हमारे सामने आई है। मैं इस किताब का डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब आपके हमराही में खैर मक़दम करता हूँ। ये किताब फिक्शन हाउस लाहौर में इसी साल 2023 में शाये की, कीमत इसकी 800 रुपये है और सफ़े इसके 308 हैं। बहुत ही अहम किताब है अपने एक तो नावल के एतबार से और दूसरा जदीदियत के तनाज़ुर में जो नावल का मुताला किया गया है, ये तकाज़ा करता है असातिज़ा से और
तलबा और तालिबात से, स्कॉलर से और आम शायकीन कुतब से भी कि वो इस किताब का मुताला करें और वो सरशारी में शामिल हों जो हमें इस वक्त हो। आपका बहुत शुक्रिया। जी, किताब उर्दू नावल जदीदियत के तनाजुर में डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब आपके सामने इसका तारुफ पेश कर रहे थे। बिलाशुबा एक अहम मुताला है और दूसरे जो मुहक्किकीन इसके बाद तहकीक करेंगे उनके लिए यकीनन एक संग मील की हैसियत रखती है। एक अहम किताब है, इसका मुताला कीजिए, पढ़िए और इस पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।